Hi friends, I am T. Pavitra, 2nd BSc CS from KCS Kasinadar College of Arts and Science. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எஃப் டெஸ்ட் ஆர் வேரியன்ட் டெஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். ப்ரொசீஜர் ஃபார் எஃப் டெஸ்ட். நல் ஹைப்போதெசிஸ் H0 sigma 1 the whole square equal to sigma 2 the whole square. The variance of the two population are equal. Alternative hypothesis H1 sigma 1 the whole square not equal to sigma 2 the whole square. The variance of the two population are not equal. இப்போ formulas. Capital S1 the whole square equal to n1 into small s1 the whole square divided by n1 minus 1. Capital S2 the whole square equal to n2 into small s2 the whole square divided by n2 minus 1. Where n1, n2 size of the sample drawn from the two population. Small s1, s2 standard deviation of the two small samples. Capital S1 the whole square, capital S2 the whole square, variance of the two samples. Sigma 1 the whole square, sigma 2 the whole square, variance of the two populations. Small s1 the whole square equal to summation x1 the whole square divided by n1 minus summation x1 divided by n1 the whole square. அப்படி போட்டாலும் ஒன்று தான், இல்லை தனித்தனியாகவும் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன்று தான். Small s2 the whole square equal to summation x2 the whole square divided by n2 minus summation x2 divided by n2 the whole square. If capital X1 greater than x2, then f is equal to capital S1 the whole square divided by capital S2 the whole square, or if S1 greater than S2, then f is equal to capital S2 the whole square divided by capital S1 the whole square, which follows f distribution with v1, v2 degrees of freedom, where v1 is equal to n1 minus 1, v2 equal to n2 minus 1. For v1, v2 or v2, v1 degrees of freedom from the table of f, the table value at 5% level of significant. f வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண பிறகு டேபிள் வேல்யூக்கு கண்டுபிடிக்கணுன்னா v1 அண்ட் v2 யூஸ் பண்ணுறோம். அது டேபிள் வேல்யூ அட் 5% லெவலில் இருக்கணும். Conclusion. If the calculated value of f is less than the table value, then H0 is accepted. Therefore, the variance of the two population are equal. If the calculated value of f is greater than the table value, then H0 is rejected. Therefore, the variance of the two population are not equal. f வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதுவும் டேபிள் வேல்யூவும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப் வேல்யூ வந்து லெஸ் தென்னாக கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டேபிள் வேல்யூவை வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம். சப்போஸ் எஃப் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டேபிள் வேல்யூ வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். Notes. Sum of squares of deviation is equal to summation x minus x bar the whole square. Sum of squares of deviation of the sample 1 is equal to summation x1 minus x1 bar the whole square. Sum of squares of deviation of the sample 2 is equal to summation x2 minus x2 bar the whole square. Small s1 the whole square equal to summation x1 minus x1 bar the whole square divided by n1. Small s2 the whole square equal to summation x2 minus x2 the whole bar whole square divided by n2. The notesல வந்து கொஷினில் டேரெக்டாகவே கேட்கலாம். சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டீவியேஷன் சாம்பிள் 1 கொடுத்து சமேஷனில் x1 மைனஸ் x1 பார் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்து அதுக்கு மட்டும் வேல்யூ கொடுத்தா டேரெக்டாகவே நம்ம இந்த ஸ்மால் s1 ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம். அப்படியே அவங்க n1க்கான சைஸையும் கொடுத்துருவாங்க. சமேஷன் x1 மைனஸ் x1 பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுமே கொடுத்துருவாங்க. இன்னும் டேரெக்டாகவே நம்ம ஸ்மால் s1 ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் கேபிட்டல் s1 ஸ்கொயர் எஃப் அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுடலாம். இப்போது நம்ம ப்ரொசீஜர் படி ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம்.
Problem first. 2 random samples are drawn from normal populations are. 2 samples கொடுத்துருக்காங்க, sample 1 and sample 2. sample 1ல ஒரு 10 values, sample 2ல ஒரு 12 values. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, test the 2 population have the same variance. இந்த சாம்பிளை வச்சு இந்த சாம்பிளையும் வேரியன்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அதை எப்படின்னு இப்போ ப்ரொசீஜர் படி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹைப்போதீசிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் படி நம்ம எழுதணும். சொல்யூஷன் H0, the variance of the 2 population are equal. H1, the variance of the 2 population are not equal. இப்போது ஸ்மால் s1 ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரொசீஜர் படி. நம்மளுக்கு கொடுத்த 2 சாம்பிள்ஸை நம்ம ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்குவோம். ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி x1 அண்ட் x2, சாம்பிள் 1 x1னும் சாம்பிள் 2 x2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அதில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ சம் பண்ண போகிறோம். x1 10 வேல்யூ இருக்குது, அதை எல்லாத்தையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ண போகிறோம். எப்படின்னா 20 + 16 + 26 + 27 + 23 + 22 + 18 + 24 + 25 + 19. இந்த டோட்டலாக ஆட் பண்ணால் சம் ஆஃப் x1 = 220 கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு x1 ஸ்கொயரும் வேணும், x1னும் வேணும், ரெண்டுமே வேணும், அதோட சம்மு வேணும். அதனால் x1 ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம். 20 × 20 400. அதே மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டு அதையும் டோட்டலாக 400 256 இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஆட் பண்ணால் சமேஷன் x1 the whole square = 4960 கிடைக்கும். இதே தான் x2லையும் பண்ண போகிறோம். 27 33 இது ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி டோட்டலாக ஆட் பண்ணுறத சமேஷன் சொல்லுவாங்க. அதான் சமேஷன் x2 = 420, சமேஷன் x2 the whole square = 15014. இதை கண்டுபிடிச்சாச்சா? இதை அப்படியே ஸ்மால் s1 ஸ்கொயரில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். therefore sample 1 அதில் இருக்க சைஸ் 10 நம்பர்ஸ் இருக்குது, அதனால் n1 = 10. சாம்பிள் 2ல் 12 வேல்யூஸ் இருக்குது, அதனால் சைஸ் 12. இப்போது ஸ்மால் s1 ஸ்கொயரில் இந்த ஃபார்முலா சமேஷன் x1 the whole square / n1 மைனஸ் சமேஷன் x1 the whole square சமேஷன் x1 / n1 the whole square. அதை அப்படி என்னால் போட முடியல, அதான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த டேபிள் வேல்யூ எடுத்து அப்படியே இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். சமேஷன் x1 the whole square வேல்யூ 4960, அப்புறம் n1ஓட வேல்யூ 10, அப்புறம் சமேஷன் x1 ஸ்கொயர் பண்ணணும், அப்புறம் n1ஐயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். இது டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் ஸ்மால் s1 the whole square = 12ன்னு கிடைக்கும். அதே மாதிரி தான் s2 the whole square இதே தான் பண்ணால் இதில் ஸ்மால் s2 the whole square = 26.17. அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் s1 and s2 the whole square கண்டுபிடிக்கணும். கேபிட்டல் s1 the whole square = n1 × small s1 the whole square / n1 - 1. நம்மளுக்கு n1 வேல்யூவும் தெரியும், ஸ்மால் s1 the whole square வேல்யூவும் தெரியும். ஸோ அதை அப்படியே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ண போகிறோம். n1 வேல்யூ 10, ஸ்மால் s1 the whole squareோட வேல்யூ 12 / 10 - 1. இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் 13.33ன்னு கிடைக்கும். கேபிட்டல் s2 the whole square வேல்யூ 28.54. அப்புறம் டைரெக்டாக எஃப் ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். எஃப் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேபிட்டல் s1 the whole squareம் s2 the whole squareம் இதில் எது கிரேட்டராக இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும். கேபிட்டல் எஸ்ஸில் தான் செக் பண்ணணும், ஸ்மாலில் செக் பண்ணக்கூடாது. கேபிட்டலில் செக் பண்ணால் இதில் இந்த சம் பொறுத்தளவில் கேபிட்டல் s2 the whole square தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்போது ஃபார்முலா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி போடணும். f = கேபிட்டல் s2 the whole square / கேபிட்டல் s1 the whole square. அதில் உள்ள வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணால் f = 2.1410. எஃபோட வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் டேபிள் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறதுக்காக v1 and v2 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். v1 = n1 - 1. n1 வேல்யூ நமக்கு தெரியும், சைஸ் ஆஃப் த சாம்பிள். அந்த சைஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் 10 - 1 9. அப்புறம் n2ஓட சைஸ் 12 12 - 1 11.
அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், அந்த ப்ரொசீஜர் படி நம்பர் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமை ஷார்ட்டாக எழுதுனா NDF. அப்புறம் அதோட V1 அண்ட் V2 இதில் இருந்தது இல்லையா, at 5% லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகண்ட் இஸ், அதை தான் இப்போ டேபிள் வேல்யூவும் எஃப் வேல்யூவும் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்போ 9,11 9,11 டேபிள் வேல்யூ படி பார்த்தா 3.10 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். கன்க்ளூஷன் பொறுத்தளவில் எஃப்போட வேல்யூ 2.1410 வந்துச்சா, அதுவும் இதுவும் கம்பேர் பண்ணால் டேபிள் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் கன்க்ளூஷன் வந்து இஃப் த கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் எஃப் இஸ் லெஸ் தென் த டேபிள் வேல்யூ தென் H0 இஸ் அக்செப்டட், therefore the variance of the two population are equal. ஓகேவா? இதுக்கப்புறம் நம்ம டேபிள் வேல்யூ எப்படி வந்துச்சின்னு பார்க்கலாம். இதில் டினாமினேட்டரில் 9 பார்க்கணும். டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் டினாமினேட்டர் இதில் 9 பார்க்கணும். 9ல் 5% லெவல் தான் பார்க்கணும். நியூமரேட்டரில் 11 9,11 இல்லையா, அதனால் இதில் 2 இருக்குது பாருங்கள். முதல்ல 5.12 4.26 அந்த மேலே லைன் தான் 5% லெவல், கீழே இருக்கலாம் 10% லெவல். ஸோ மேலே இருக்க லைன்லேயே பார்த்தா 3.10 இருக்குது, அதுதான் டேபிள் வேல்யூ. ஸோ அதனால் டேபிள் வேல்யூவும் எஃப் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணனால லெஸ் தெனாக இருந்தனால அக்செப்ட் பண்ணிச்சு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.